In the last class, we had discussed about the mechanical rotational systems and several problems we had discussed in the last class. In this class, we will discuss about the electrical systems. So already మనకు సెకండ్ యూనిట్ లో సిలబస్ చూస్తే mathematical modeling of mechanical systems and electrical systems. The mechanical systems we had divided into two types, that is the mechanical translational systems and mechanical rotational system. The mechanical systems are divided into translational and rotational. సో ఈ ట్రాన్స్లేషనల్ అండ్ రొటేషనల్ సిస్టమ్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసాం. హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ రిగార్డింగ్ టు ద ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో rotational systems. And from these class onwards, we will discuss about the electrical systems. Already you know that one. In each or any electrical system, we have three type of elements and two type of sources. That is, elements are resistor, inductor, and capacitor. And the sources are the voltage source and current source. So, a electrical system we will build with these three components and we will use these two sources: voltage source and current source, resistor, inductor, and capacitor. Already we have discussed the basics regarding to these three elements in the network analysis subject. From that basics, the voltage and current relation in a resistor will be look like this. That is the voltage across the element, that is the resistor V of t equal to R into I of t. That is, the voltage is a function of the current. That is, voltage is directly proportional to the current through path that element. The proportionality constant was the R here. This is the current relation with the voltage. The same way, the inductor here see V of t equal to L into di of t by dt. That is, rate of change of current in the inductor will induce the voltage, or maybe whenever the rate of change of current will be occur, then automatically the magnetic field around that inductor will change, that will induce the voltage. Why? Because already from the Faraday's law, if the magnetic flux linkage will change, then automatically it will induce the EMF like that. From that formula, we can say this. The same way, the voltage and current relation in the capacitor will be look like this. Here, a rate of change of voltage will induce the current. How it will induce the current means, in the capacitor, whenever voltage will be changed, then automatically electric field in the two parallel plates will change. The change of electric field will be the cause of the movement of electrons. Whenever the electrons will move from one place to another place, then automatically the charge will change, or charge will be changed, then automatically we can call it as a current will be generated. This is about the electrical systems. Okay, సో ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ మనం ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఏం చదువుకున్నామంటే, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ మనం బిల్డ్ చేయడానికి ఏమేమి వాడతామంటే రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్, అండ్ ఆల్సో వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్. And the resistor, what is the voltage and current relationship, and also in the inductor, what is the voltage and current relationship. How it was derived means, based upon the functionality of the inductor, we are making the V of t equal to L into di of t by dt. The same way, by basing the functionality of the capacitor, we are writing the I of t equal to C into dV of t by dt. These are the voltage and current relations. In the second unit, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ చదివేటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది సినారియో మనం ఎలా చదువుతామంటే, ఇన్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ అనే టాపిక్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో రొటేషనల్ సిస్టమ్స్. సో మనకు ఆల్రెడీ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి, అలాగే రొటేషనల్ సిస్టమ్స్ గురించి నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉంది. సో ఆ మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ని అండ్ రొటేషనల్ సిస్టమ్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్గా కనుక మనం రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే, దట్ ఈస్ వైస్ వర్సా. అంటే ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ మన దగ్గర ఉండి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్గా కన్వర్ట్ చేయగలిగితే, వై వీ షుడ్ డూ లైక్ దట్ మీన్స్, సమ్ టైమ్స్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ దాన్ ద ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్. సమ్ టైమ్స్ ద రివర్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో దట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు నో ద, అంటే ఈ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ని, రొటేషనల్ సిస్టమ్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో కనుక మనం రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే, దెన్ ఓన్లీ ఒక సిస్టమ్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఈస్ సఫిషియెంట్ టు అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్.
సో అది ఎలా అసలు అలాంటి థింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఎలక్ట్రికల్ analogous to the mechanical translational systems here first. Then later we will discuss about the rotational systems. What is the electrical analogous means? Whatever the circuit we are using for the ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే మనం ఏ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అయితే ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాడుతున్నామో ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఇచ్చే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా ఐడెంటికల్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. అంటే ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్లో నువ్వు ఎలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే డెరైవ్ చేస్తున్నామో ద సేమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విల్ గివ్ బై ద ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ టు. దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ ద ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ విత్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అనలాగస్ ఎలక్ట్రికల్ అనలాగస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ ద ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్కి రెప్లికాగా ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ని మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ దీని యొక్క రెప్లికా ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ ఎలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే ఇస్తుందో మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో ద సేమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనము యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ కూడా ఇస్తే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఎలక్ట్రికల్ అనలాగస్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషనల్ సిస్టమ్స్. Here we'll see the system remain analogous as long as the differential equations governing the systems or transfer functions are in a identical form. ఓకే, ఇప్పుడు మన ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్కి ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ డ్రా చేయాలి. అలా డ్రా చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద ఫెనామినా అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్ వీ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్. వై వీ షుడ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దట్ ప్రొసీజర్స్ మీన్స్ the ultimate, the end results, and what are the end results? That was the transfer function. The transfer function should be the same if you use electrical system or translation systems. మీరు ఏది యూజ్ చేసినా సరే అల్టిమేట్ రిజల్ట్ సేమ్ అవ్వాలి. అలా సేమ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్ యూ షుడ్ మేడ్ అంటే ద ఫస్ట్ వన్ విల్ సీ ద ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద 2 minutes బ్యాక్. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్కి ఎన్ని రకాల ఫోర్స్లు ఉంటాయని చెప్పాను. ఒకటి వోల్టేజ్, రెండోది వచ్చేసి కరెంట్. బట్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్కి ఉన్నది ఒక్కటే ఫోర్స్, దట్ ఈజ్ ఎఫ్. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్కి అయితే. అదే రొటేషనల్ సిస్టమ్స్కి అయితే టార్క్. సో ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి మాత్రమే చదువుతున్నాం కాబట్టి వీఆర్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ వన్. అంటే ఓన్లీ ఎఫ్ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకు సార్ మనము రెండు సోర్సెస్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే సమ్ వన్ ప్రిఫర్ ద వోల్టేజ్ యాజ్ ఎ సోర్స్, సమ్ వన్ ప్రిఫర్ ద కరెంట్ యాజ్ ఎ సోర్స్. సో కొందరు వోల్టేజ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ చాలా ఈజీగా అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ షుడ్ గివ్ ద వోల్టేజ్ రాదర్ దాన్ ద కరెంట్ ఫర్ దట్ సర్క్యూట్ టు ఆపరేట్ అట్ ది ఐడియల్ కండిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కన్సిడర్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ గురించి మాత్రమే చదువుతున్నాం. ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్న ఒకే ఒకటి ఫోర్స్ ఏంటంటే అది ఎఫ్ మాత్రమే. బట్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్కి రెండు సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి వోల్టేజ్, రెండు కరెంట్, రైట్. అప్పుడు మనకు ఈ అనలాగస్ సిస్టమ్స్ ఎన్ని రకాలు వస్తాయంటే ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫోర్స్. ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న ఫోర్స్ కాస్త ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్కి వచ్చేది వోల్టేజ్ అవుతుంది. అదే సెకండ్ వన్ ఇక్కడున్న ఫోర్స్ని కాస్త ఇక్కడ కరెంటుతో రీప్లేస్ చేస్తాం. సో we have two type analysis, force voltage analysis and force current analysis. That is ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ కన్వర్ట్ అయ్యేప్పుడు ఫోర్స్ని కాస్త వోల్టేజ్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. అదే ఇది ఇప్పుడు మీరు ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ ఫాలో అవుతాయి, అలా కాకుండా ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ ఫాలో అవుతే ఈ ఫోర్స్ని కరెంట్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. నా తెలిసి ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అంటే ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలో ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలో ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాం. అసలు ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే మీ మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషనల్ సిస్టమ్స్ చూస్తే ఇందులో ఉన్న బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎఫ్, తర్వాత మాస్, డాష్ పార్ట్ అండ్ స్ప్రింగ్. అదే మీరు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్కి వస్తే ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో ఏదో వోల్టేజ్ లేదా కరెంటు,
ఇది ఫోర్స్కి రిప్లికాగా. అలాగే రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్. ఇప్పుడు నేను దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? మీకు డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ ఇన్పుట్స్ కామన్ కాబట్టి ఏదైనా ఫోర్స్ని ఒకసారి వోల్టేజ్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఎలాంటి అనాలజీ తీసుకోవాలి, కరెంట్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఎలాంటి అనాలజీస్ తీసుకోవాలి. అంటే ఫోర్స్ని ఏదైనా వోల్టేజ్ అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, కరెంట్తోనే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్ ఇక్కడ మాస్ స్ప్రింగ్ డాష్పాట్ దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? అంటే ఫోర్స్ని వోల్టేజ్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మాస్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, డాష్పాట్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, స్ప్రింగ్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి. అలాగే ఫోర్స్ నేను కరెంట్తో రీప్లేస్ చేశాను, మాస్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, డాష్పాట్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, స్ప్రింగ్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి. అలాగే ఆ సర్క్యూట్ ఎలా వస్తుంది అవి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. The first one is the force voltage analogy. Whatever these guidelines, ఈ గైడ్లైన్స్ నేను మళ్ళీ మీకు సపరేట్గా చెప్తాను. లాస్ట్లో మొత్తం అంటే మీకు ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ గైడ్లైన్స్ అనేవి ఏంటి చెప్తాను. సో ఈ గైడ్లైన్స్ ఏంటంటే మీకు సమ్మరీ, అంటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత అయితే ఆ గైడ్లైన్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. సో నౌ విల్ సీ మెకానికల్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఫోర్స్, but here we are using the first one is the force voltage analogy. So first concept is the force voltage analogy. అంటే ఫోర్స్ ని వోల్టేజ్ తో రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫోర్స్ అయితే అదే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. దట్స్ వై యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ. ఫోర్స్ కి జనరల్ గా మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా సార్ బేసిక్ అవుట్పుట్ అని అనుకోవచ్చు. మరి ఎందుకు నేను వెలాసిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంటే, యాజ్ వైల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్ I had said that the differential equations, that is the transfer function should be same. The transfer function should be same అవ్వాలంటే mathematical equations also should satisfy. ఏదైతే ఇప్పుడు మాస్ని ఏ ఎలిమెంట్ అయితే రీప్లేస్ చేస్తున్నానో ఆ ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా, ఎందుకంటే రెసిస్టర్కి, కెపాసిటర్కి, ఇండక్టర్కి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, మాస్కి, డాష్పాట్కి, స్ప్రింగ్కి ఇంకొక రకమైన మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి రెండు ఖచ్చితంగా సేమ్ అవ్వాలి, అప్పుడు మాత్రమే మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కూడా సేమ్ అవుతుంది. For that purpose, I will treat the output is the voltage. So already మీకు ఇక్కడ తెలుసు వోల్టేజ్ ఇచ్చినట్టు ఆటోమేటిక్లీ సెకండ్ వన్ థింగ్ ఏంది, కరెంట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఫోర్స్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్, వెలాసిటీ ఏమో కరెంట్. సో నువ్వు అలా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జాక్ట్గా మీ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి. అది ఎందుకు సార్ అలాగే తీసుకోవాలో చూద్దాం. సపోజ్ ఫస్ట్ విల్ సీ ద డాష్ పార్ట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద రెసిస్టర్. The dash part will be represented with the resistor. We know that the dash part equation is F equal to B into U. The same way, the force is replaced with voltage, and we don't know B మనకి ఏంటి తెలియదు. సో వెలాసిటీని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ వెలాసిటీని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం? కరెంట్తో. Then automatically here that is R. That is ఫోర్స్ ఉన్న చోటల్లో వోల్టేజ్ అని రాస్తాము, వెలాసిటీ ఉన్న చోటల్లో కరెంట్ అని రాస్తాం. ఓకే, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ ఆర్. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, మీరు చూడగానే డాష్ పార్ట్ని స్ప్రింగ్తో రెసిస్టర్తో ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేశారు సార్? అదే డాష్ పార్ట్ని మనం స్ప్రింగ్తో ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయకూడదు? అదే డాష్ పార్ట్ని మనం స్ప్రింగ్తో ఎందుకు రీప్లేస్ చేయకూడదు అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అనుకున్నట్టు ఇక్కడ దీనికి ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బివి. బట్ ఇండక్టర్కి ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, వి ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. ఇదే కదా. యాజ్ పర్ అవర్ అనాలిసిస్ ఫోర్స్ షుడ్ బి రీప్లేస్ విత్ ద వోల్టేజ్. సో సపోజ్ ఫోర్స్ని వోల్టేజ్ రిప్రజెంట్ చేసామనుకున్నాం, అండ్ ద వెలాసిటీ షుడ్ బి రీప్లేస్ విత్ ద కరెంట్. ఇక్కడ వెలాసిటీ రీప్లేస్ విత్ ద కరెంట్ అయితే ఏమవుతుంది, డిఐ బై డిటి. సో ఇక్కడ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం వి ఈక్వల్ టు ఫోర్స్నేమో వోల్టేజ్తోను, అంటే నేను సపోజ్ డాష్ పార్ట్ని ఒక ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తే, డాష్ పార్ట్ని ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడే రాస్తే ఫోర్స్ ఏమో వోల్టేజ్, వెలాసిటీ ఏమో కరెంట్. అంటే వి ప్రొఫెషనల్ టు ఐ వచ్చింది దానికి, మీ యొక్క డాష్ పార్ట్కి. వి ప్రొఫెషనాలిటీ ఐ ఎందులో ఉంటుంది, ఓన్లీ రెసిస్టర్లోనే. బట్ ఇక్కడ ఈ వి ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ ద డిఐ బై డిటి. V is directly proportional with the di by dt in the inductor. Only V proportional to I వచ్చే ఒకే ఒక కేసు అంటే రెసిస్టర్.
ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి. We know that F equal to BV. సో కాసేపు ఇది పక్కన పెట్టుకోండి, ఇది కాసేపు వదిలేయండి. F equal to BV. As per our thing, the force is replaced with the voltage. Why? Because we are following the force voltage analogy. I will treat the output as a velocity. For the voltage, output we know that one, that is a current. సో మనకు తెలుసు F ఈక్వల్ టు BV అనేది డాష్ పార్ట్గా తెలుసు. ఇప్పుడు ఫోర్స్ని వోల్టేజ్తో రీప్లేస్ చేయాలి, అలాగే వెలాసిటీని కరెంట్తో రీప్లేస్ చేయాలి. అలా రీప్లేస్ చేసి మీకు ఏమొచ్చిందో V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ I. V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ I ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో? V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ I ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో? అది ఖచ్చితంగా రెసిస్టరే కదా. దట్స్ వై wherever the dash part is there, in that place you will replace with the resistor, and wherever force is there you will replace with the voltage. Wherever velocity is there, that will replace with the current. Don't confuse with here V means velocity, here V means voltage. Now we'll come to the mass. We know that one. Why? Because ikkada velocity ni output ga తీసుకుంటాం కదా, F equal to ma కాస్త dV by dt అవుతుంది. కాసేపు ఇది మర్చిపోండి, కాసేపు ఇది లేదనుకుంటే. సో F is replaced with what? Here F is replaced with voltage. F is replaced with voltage, and నాకు మాస్ కాన్స్టెంట్ తెలియదు అనుకుందాం. What is the velocity replaced with? I, current. Here V is the velocity. Here V is the velocity. So here what was the end results? V is directly proportional with the di by dt. V directly proportional with the di by dt exists element ఏంటి? Inductor. So wherever mass element is there, that will be replaced with the inductor. Finally, here velocity is the output, force is the input. We know that one, F equal to kx. X is the displacement. కానీ మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ పారామీటర్ ఏమనుకున్నాం? వెలాసిటీ అనుకున్నాం. అంటే హియర్ ఇన్పుట్, బట్ అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీలో రాయాలి అంటే F ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ dt. సో దీనిని అంటే Fనేమో వోల్టేజ్తోను, k I don't know that one, that is directly proportional with the integration of wherever the velocity is there, that will be replaced with the current dt. V directly proportional with the integration of I dt ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి? That was the inductor, that was the capacitor. Okay, hope you are clear that. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, just hold on, give me 1 minute. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, నేను మళ్ళీ రాస్తున్నాను నీట్గా. That is, the first will take the dash part. So here input is force, output is velocity తీసుకున్నాను. సో డాష్ పట్టుకున్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? F ఈక్వల్ టు BV. Here V is the velocity. So as per my analogy, so force is replaced with the voltage and velocity replaced with the current. Why? Because electrical systems లో ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. సో ఫోర్స్ నేమో వోల్టేజ్తో రీప్లేస్ చేస్తే నాకు B అనేది ఎందుకు తెలియదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి వెలాసిటీ నేమో కరెంట్తో రీప్లేస్ చేస్తే V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ I ఉన్న ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటి? దట్ వాజ్ ద రెసిస్టర్. సో అక్కడతో ఫస్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఎక్కడైతే డాష్ పార్ట్ వచ్చిందో దాన్ని మనం రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. నౌ విల్ కమింగ్ టు ద మాస్. Here we know that one, here F equal to m into output. అంటే ఇన్పుట్ ను ఫోర్స్ తో, అవుట్పుట్ సైడ్ ఖచ్చితంగా నువ్వు వెలాసిటీతోనే రీప్లేస్ చేయాలి, ఎందుకంటే అవుట్పుట్ ట్రీట్మెంట్ నేను వెలాసిటీగా తీసుకుంటాను. సో యాజ్ పర్ మై అనాలిసిస్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ ద వోల్టేజ్, అండ్ ఐ డోంట్ నో మాస్ దేంతో రీప్లేస్ చేయాలన్నో తెలియదు కాబట్టి ఎక్కడైతే వెలాసిటీ టర్మ్స్ వస్తుందో అక్కడేమో ఐతో రీప్లేస్ చేస్తాను. V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ ద di by dt ఉన్న ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటి? దట్ వాస్ ఇండక్టర్. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మాస్ ఎలిమెంట్ వస్తుందో దాన్ని ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ద ఫైనల్ వన్, స్ప్రింగ్. స్ప్రింగ్లో జనరల్గా రిలేషన్ ఏంటి? F ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈజ్ హియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, బట్ మన అవుట్పుట్కి తీసుకున్న పారామీటర్ ఏంటి? వెలాసిటీ.
సో దీని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీగా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే k ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ velocity into dt. So as per our analogy, the force is replaced with the voltage, and I don't know the k integration of what a velocity represented with the current. V directly proportional with the integration of I dt on okay element enti it was a capacitor. Hope you are clear that wherever dashpot element is there, that is replaced with a resistor. Wherever mass element is there, that is replaced with the inductor. Wherever spring is there, that is replaced with the capacitor. Okay, these are the elements, that is analogous elements. The definition of analogous elements means ఇది ఎటువంటి ఫంక్షనాలిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అంటే ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తుందో ద సేమ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇక్కడ కండిషన్స్ ని రెసిస్టర్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, మాస్ కేమో ఇండక్టర్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, స్ప్రింగ్ కేమో కెపాసిటర్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. నౌ విల్ సీ quantities, analog quantities. Analog quantities ఏంటంటే here the force is the independent variable, the remaining all these are the independent variables. అలాగే ఇక్కడ voltage is the independent variable, so మీ better weak fix center v ని choose చేసుకోండి. The force is the independent variable, here voltage is the independent variable. Electrical systems dependent things ఏంటి? velocity ఏ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ మీద. ఇక్కడేమో కరెంట్ దేని మీద డిపెండెంట్ అవుతుంది? చార్జ్. నెక్స్ట్ డిసిపేటివ్ ఎలిమెంట్, ఫ్రిక్షనల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డాష్ బి, హియర్ ద రెసిస్టెంట్. ఫ్రిక్షన్ మనకు ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని లాస్ చేస్తుంది, సో వీ కెన్ రీప్లేస్ విత్ రెసిస్టర్. ద స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ ద మాస్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. మాస్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద ఇండక్టర్, ఆల్రెడీ మనం మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా చూసాము. అలాగే స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ చూసాము. Now the third most important thing is the here you should understand. So ఏంటంటే as per Newton's second law, sum of the forces acting on a body is always zero. That is, sum of the entering forces equal to sum of leaving forces. But here we are using the Kirchhoff voltage law. Why we are using the Kirchhoff voltage law rather than the Kirchhoff current law means here we are using the voltage. సో ఎప్పుడైతే మన సర్క్యూట్ జస్ట్ రఫ్గా గీస్తున్నాం, ఒక వోల్టేజ్ ఉన్న సర్క్యూట్ ఇలా ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ విల్ యూజ్ ద కేవిఎల్. సో దట్స్ వై హియర్ కేవిఎల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడమా, ఇది నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చెప్పేటప్పుడు ఈ పాయింట్ తీసుకొని వస్తాను. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫినామినా. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలో మనం కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా వాడతాము అనే పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకొని వస్తాను. లాస్ట్లో ఒక చోట ఇంపార్టెంట్ ఉందేమో, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దగ్గర ఇది మళ్ళీ రివిజన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలో మనం కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా వాడతాం. ఓకే, ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలో మనం కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా వాడతాం. నౌ వెల్కమింగ్ టు ద, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇక్కడేమో ఫోర్స్ ఒకటే ఇన్పుట్, బట్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో రెండు ఇన్పుట్స్. ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ని వోల్టేజ్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మాస్నేమో ఇండక్టర్తోను, డాష్పాట్నేమో రెసిస్టర్తోను, స్ప్రింగ్నేమో కెపాసిటర్తో రీప్లేస్ చేసాం. మరి ఫోర్స్ని కరెంట్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ వ్యాలిడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మాస్ని మీరు ఇక్కడ మాస్ని ఏదైతే ఉందో అది ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేశారు కదా, అది ఎలాగే వ్యాలిడ్ అవుతుందా అంటే ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, ఇక్కడ మాస్ని ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేసాం. మరి ఫోర్స్ని కరెంట్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ వ్యాలిడ్ అవుతుందా? దట్ విల్ సీ హియర్. సో ఇంతవరకు మనం ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ ఫినిష్ చేసాం. హియర్ విల్ కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ. Here force is the input, velocity is the output. The same way current is input, automatically voltage is the output. సో ఇప్పుడు దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? ఇప్పుడు డాష్ పార్ట్ నేమో స్టిల్ వీఆర్ రిప్రజెంట్ ద స్ప్రింగ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే F ఈక్వల్ టు B ఇంటూ V. ఫోర్స్ని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా? I. డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ విత్ ద V. Current is directly proportional with the V, still is valid in the resistor. But in the previous case, just hold on, where that was. In the previous case, the B equal to R. In the previous case, B equal to R. In the present case, B equal to 1 by R. Okay, got it?
Now we'll come into the mass. As per mass element, F equal to m into dv by dt. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ నేమో వోల్టేజ్తోను మాస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ అంటే వెలాసిటీ నేమో కరెంట్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ కరెంట్ అనాలజీ కదా, సో సారీ, ఫోర్స్ నేమో కరెంట్తోను వెలాసిటీ నేమో వోల్టేజ్తోను స్మాల్ వి పెట్టుకున్నాము వోల్టేజ్కి. హియర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఐ ప్రపోర్షనల్ విత్ డివి బై డిటి. అది ఉన్న ఒకే ఒక థింగ్ ఏంటి? కెపాసిటర్. సో ప్రీవియస్ కేసులో మాస్ని స్ప్రింగ్తో రీప్లేస్ చేశాం. ప్రీవియస్ కేసులో మాస్ని ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేశాం. ద ప్రజెంట్ కేస్ ఇక్కడేమో మాస్ని కెపాసిటర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ద ప్రీవియస్ కేస్ ఫోర్స్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ ద వోల్టేజ్, ద ప్రజెంట్ కేస్ ఫోర్స్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ ద కరెంట్. అంటే మీరు ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ బేస్లో సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడేమో మాస్ని ఇండక్టర్తోను, అదే ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీతో మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడేమో మాస్ని కెపాసిటర్తోను రీప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ద ఫైనల్ వన్ spring. As we'll follow the same procedure. If you follow the same procedure, F equal to K is integration with the dt. Here V is the velocity. So ఎప్పుడైతే మీరు ఫోర్స్ని కరెంట్తోను వెలాసిటీని ఏమో వోల్టేజ్తోను రీప్లేస్ చేస్తే స్మాల్ వి పెట్టాను. హియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వోల్టేజ్కి ఏమో నేను స్మాల్ వి పెట్టారు. సో ఈ రిలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది ఏంటి? ఓన్లీ ఇండక్టర్. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు డాష్ పార్ట్ నేమో సేమ్ రెసిస్టర్తోనే, బట్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ. ప్రీవియస్ కేసులో బి ఈక్వల్ టు ఆర్, అదే మాస్ నేమో కెపాసిటర్తోను, స్ప్రింగ్ నేమో ఇండక్టర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ. అంటే ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ వాడుతున్నప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి. నౌ దిస్ ఇస్ ద సమ్ క్వాంటిటీస్. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ స్టిల్ ఫోర్స్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇస్ వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే మనకు మెకానికల్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న ఒకే ఒక ఇన్పుట్ ఏంటి? ఫోర్స్. బట్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో 2 ఇన్పుట్స్, ఏదైనా కరెంట్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా వోల్టేజ్ అయినా ఇవ్వచ్చు సోర్స్గా. సో ఫోర్స్ని కరెంట్తో రీప్లేస్ చేశారు అనుకో, దీని ఆటోమేటిక్లీ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వోల్ట్. VEMF ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుంది? యాజ్ ఫర్ ఫారడేస్ లా, డ్యూ టు ఫ్లక్స్ లింకేజ్. సో హియర్ విల్ సీ ద B is now replaced with the 1/R. Previous case, here we'll see the B is replaced with the R. Okay. Now next, mass is replaced with the capacitor. Previous case, mass is replaced with the inductor. And the next one, spring, is replaced with the inverse of the inductors. That you should remember. And the most important thing is the physical law always will apply the Newton's second law. ఇప్పుడు మనం మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం న్యూటన్స్ సెకండ్ లా వాడతాం, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలో కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా వాడతాం. ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి. ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలోనేమో కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా, ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలోనేమో కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. సో ఇప్పటికి మీరు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే టోటల్గా ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ వాడతామో, ఎన్ని సోర్సెస్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అనలాగస్ సర్క్యూట్స్. వై? బికాస్ మనం ఆల్రెడీ మెకానికల్ సిస్టమ్, మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషనల్ అండ్ మెకానికల్ రొటేషనల్ సిస్టమ్స్ గురించి చదివాం కాబట్టి వాటిని ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ కన్నా, అలాగే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ని మెకానికల్ సిస్టమ్స్ కన్నా రీప్లేస్ చేయాలంటే మనం ఎలాంటి అనలాగస్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, అంటే రెప్లికా ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. దానికి మనం ఫస్ట్ అందులో ఉన్న ఇన్పుట్ ఏంటి, ఇందులో ఇన్పుట్ ఏంటి చూసాం. మనకు చూస్తే మెకానికల్ ఒకే ఒక ఇన్పుట్ ఎగ్జిట్ అయింది, బట్ ఇక్కడేమో 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి వోల్టేజ్, 2 కరెంట్. దట్స్ వై టూ మెథడాలజీస్ వస్తాయి, ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ అని, ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ అని. ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ ఫాలో అవుతే ఈ మెకానికల్ సిస్టమ్స్ ఉన్న ఇన్పుట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటి. అలాగే ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న ఇన్పుట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటి. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఏ ఎలిమెంట్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలని మనం అనాలిసిస్ చేస్తే మనకు ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ ఏమో డాష్ పార్ట్ ఏమో రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేయాలని వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. అలాగే మాస్ నేమో స్ప్రింగ్తోను, అలాగే మాస్ నేమో ఇండక్టర్తోను, అలాగే స్ప్రింగ్ నేమో కెపాసిటర్తోను రీప్లేస్ చేయొచ్చు అని వచ్చింది యాజ్ పర్ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. అలాగే ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీని స్టడీ చేస్తే
So here the dash part will be represented with the resistor only, that is 1/R, that is the conductance value. The mass is replaced with the capacitor, spring is replaced with the inductor. But the force current analogy will use the Kirchhoff current law to find out the transfer function or to write the mathematical equation for each and every node. But in the force voltage analogy, we'll use the Kirchhoff voltage law. So these are the things you should remember. అంద ఈ రెండు ఎందుకు గుర్తుంచుకొని చెప్పానంటే లాస్ట్లో మీకు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ చెప్తాను, అంటే కన్క్లూజన్ పాయింట్స్. 5 పాయింట్స్ ఫర్ ది ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ, 5 పాయింట్స్ ఫర్ ది ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ. అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్, హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ది ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ. ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ సిరీస్లో ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? సేమ్ కరెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు సిరీస్ అని చెప్తారు? ది సేమ్ కరెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు. బట్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్లో వెలాసిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈ అన్ని పాయింట్స్ లేకల్లా 5th పాయింట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఇవన్నీ జస్ట్ ఏంటంటే మీరు నేర్చుకున్న దాంట్లో ఉన్న కన్క్లూజన్ బట్టి చెప్తున్న పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది రివర్స్ వన్. ఇక్కడ సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్నవి, అక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు మీ యొక్క మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్లో సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ సేమ్ కరెంట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయని చెప్తాడు. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏం చెప్తాడంటే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ నుంచి మీరు మెకానికల్ సిస్టమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో సేమ్ కరెంట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మెకానికల్ సిస్టంలో సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అంటున్నాడు. అది సెకండ్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తే మెకానికల్ సిస్టంలో సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో సేమ్ కరెంట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటున్నాడు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వెలాసిటీ సేమ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో సిరీస్ ఫార్మాట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని దాని మీనింగ్. దట్ వాస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 పాయింట్స్. అంటే సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మీరు ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీ బేస్ చేసుకున్న సర్క్యూట్ డ్రా చేసినప్పుడు సిరీస్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనేది యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ దట్. ఫైనల్లీ ఈచ్ నోడ్ ఇన్ ద మెకానికల్ సిస్టమ్ కరెస్పాండింగ్ టు ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్లో నేను మళ్ళీ తీసుకుని వస్తాను. హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ మెకానికల్ సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి నోడు ఇక్కడ ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక నోడ్ వస్తే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ఒక మెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక నోడ్ వస్తే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ఒక మెస్ వస్తుంది. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఏ డ్యూయాలజీ అండ్ డ్యూయాలజీ బేస్డ్ మీరు కొన్ని సర్క్యూట్స్ చదివి ఉంటారు, డ్యూయల్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పి. అంటే సిరీస్లో ఉన్న వాటిని ప్యారలల్ గాను, ఇప్పుడు సపోజ్ వీటికి మీరు డ్యూయల్ సర్క్యూట్స్గా రాస్తే ఏమవుతుంది, ఈ నోడ్ కాస్త ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డ్యూయల్ సర్క్యూట్ రాస్తే ఇక్కడ ఒక నోడ్ ట్రీట్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఒక నోడ్ ట్రీట్ చేస్తారు, ఇది ఒక రెసిస్టర్, గ్రౌండ్, ఇలా ట్రీట్ చేసుకుంటూ వస్తారు లైక్ డ్యూయల్ మోడ్. అంటే ఇది మీకు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి అర్థమవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే మీకు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ఒక క్లోజ్ లూప్ మెష్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. హియర్ దానికి రివర్స్ క్లాస్ చూడు, ద నెంబర్ ఆఫ్ మెషెస్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనలాగస్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్. అంటే మీరు మెకానికల్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటే అన్ని లూప్లు వస్తాయి, అన్ని మెస్సులు వస్తాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎన్ని నోడ్లు ఉంటే అన్ని మెస్సులు వస్తాయి, రైట్? ఇప్పుడు సపోజ్ లెటర్స్ ఇక్కడ J1 J2 అనే 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు దానికి వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అప్పుడు ఇక్కడ 2 మెస్సులు వస్తాయి, ఇలా అవి ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, ఇలా 2 మెస్సులు వస్తాయి. ఇక్కడ 2 నోడ్లు ఉంటే ఇక్కడ 2 మెస్సులు వస్తాయని దాన్ని. అలాగే వైస్ వర్సా, ఇక్కడ 2 మెస్సులు ఉంటే ఇక్కడ 2 నోడ్లు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ద లాస్ట్ పాయింట్, ద ఎలిమెంట్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ 2 nodes. The element connected between 2 nodes are 2 masses. Mass elements are nothing but nodes kada. In mechanical system is represented as a common element between the 2 meshes. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడమ్మా, మళ్ళీ చదువుతూ చెప్తున్నా. The element, suppose let us say J1, suppose we have some spring on J2. The element connected between 2 masses in mechanical system represented as a common element. ఈ ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలో మనం స్ప్రింగ్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామో, ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అనాలజీలో స్ప్రింగ్నేమో కెపాసిటర్తో రిప్లేస్ చేస్తాం. ట్రీట్మెంట్ ఏ కామన్ ఎలిమెంట్ బిట్వీన్ 2 మెషెస్. ఇక్కడ 2 నోడ్లు ఉన్నాయంటే మీకు ఇలా 2 మెష్లు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కదా. ఇక్కడ ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఏమైనా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు.
2 మెష్‌లు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కదా! ఇక్కడ కామన్‌గా ఉన్న ఇలాంటి ఒక ఎలిమెంట్ కాస్త దాని అనలాగస్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆ 2 మెష్‌లకి కామన్‌గా ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్‌గా కన్వర్ట్ అవుతదని దాని మీనింగ్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎక్కువ. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ వోల్టేజ్ ఎనాలజీ. సో, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఒకసారి చూడండి. సో, ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌లో ఉన్న సీరీస్‌లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ మెకానికల్ సిస్టమ్స్ వెళ్ళేసరికి సేమ్ వెలాసిటీ ఎలిమెంట్స్‌గా కన్వర్ట్ అవుతాయంటున్నాడు. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ దగ్గరికొస్తే సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్‌లో సేమ్ కరెంట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్‌గా కన్వర్ట్ అవుతాయంటున్నాడు. థర్డ్ వన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మెకానికల్ సిస్టమ్‌లోని ఒక నోడ్ కాస్త ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌లో ఒక లూప్‌గా కన్వర్ట్ అవుతామంటున్నాడు. హియర్ వైస్ వర్సా. ఒక మెష్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌లో ఉంటే అది ఒక నోడ్‌గా మెకానికల్ సిస్టమ్‌లో కన్వర్ట్ అవుతాదంటున్నాడు. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి 2 నోడ్స్ మధ్య ఏదైనా కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంటే దాని అనలాగస్ ఎలిమెంట్స్‌తో 2 మెష్‌ల మధ్య కామన్ ఎలిమెంట్‌గా అది ఎళ్ళిపోతదంటున్నాడు. ఒక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్. అండ్ ద ఫైనల్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీకి సంబంధించిన సేమ్ పాయింట్స్. హియర్ విల్ సీ. హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్‌లో ప్యారలల్‌గా ఉన్నవన్నిటికి సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటది. రైట్? అలాగే ఇక్కడ సేమ్ ఫోర్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి ప్యారలల్. అంటే సేమ్ థింగ్ అక్కడ మనము కరెంట్ ఉన్నవన్నీ ప్యారలల్‌గా కరెంట్ ఉన్నవన్నీ సిరీస్ అవి వెలాసిటీకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయంటాడు. బట్ ఇక్కడేంటంటే సేమ్ వోల్టేజ్ ఉన్నవి కాస్త సేమ్ ఫోర్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్‌గా ప్యారలల్‌గా కన్వర్ట్ అవుతాయంట. ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలో ఒక నోడ్ కాస్త ఇక్కడ కూడా నోడ్‌గానే కన్వర్ట్ అవుతది. ఇది ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలో. వై? బికాస్ దట్స్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ ద కేసీఎల్ హియర్. ఎందుకంటే నోడ్ దగ్గర మాత్రం కదా మనం కేసీఎల్ అప్లై చేసేది. ఇక్కడ నోడ్ కాస్త ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలో ఇక్కడ నోడే అవుతది. బట్ ఇక్కడ నోడ్ కాస్త ఇక్కడ మెష్ అవుతది. అందుకే మనం ఇక్కడ కేవీఎల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. గాట్ ఇట్? అదొక్కటే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ థింగ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ద ఎలిమెంట్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ 2 nodes or masses in mechanical system represented as a common element between 2 nodes. సో, ఇది మీకు ఒక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతది. ఇంతవరకు మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ద ఓన్లీ రిమెంబరింగ్ థింగ్స్ వచ్చేసి ఈ థర్డ్ పాయింట్, సిక్స్త్ పాయింట్. ఇందులో కూడా ఫిఫ్త్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్. ఇవి 2 కొంచెం గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ పెట్టేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ గనక మీకు గుర్తుంటే ఈ పాయింట్స్ అండ్ అనలాగస్ ఎలిమెంట్స్ ఆ 2 గనక మీకు గుర్తుంటే మీకు సెకండ్ యూనిట్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్లే ఇంకా. ఓకే గైస్. థాంక్ యూ సో మచ్.